ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ किसान यूनियन बैठियां उस तो बाद खाली करांगे। सो पंजाब दे विच कोला समाप्त हो चुकिया है, बिजली का संकट पैदा हो रहा है, होर भी DAP ਅਤੇ खाद की किल्लत जिहड़ी है, यूरीए की किल्लत है वो आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जाके विधायकों समेत धरना दे चुके ने, पर हल की निकल रहा है तो इंडस्ट्री नूं इसका कितना नुकसान है, कारोबार ते व्यापार नूं कितना नुकसान है, पंजाब ते की इसका असर है। इसे ते गलबात करन दे लई साडे नाल नैशनल प्रेजिडेंट फैडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एसोसीएशन बादिश जिंदल मौजूद ने। बादिश जी, स्वागत है तुहाडा। जिस ढंग दे नाल पिछले दिनों तो तुसीं भी देख रहे हो, असीं भी देख रहे हाँ, तो पिछले 1 महीने तो माल गड्डियां बंद ने, उस तो बाद किसान जथेबंदियां ट्रैक ते बैठियां, तो हुण रेल गड्डियां दे जिहड़े रेलवे ट्रैक ने खाली भी कर दिते ने, पर केंद्र वालों माल गड्डियां नहीं चलाईयां गईयां। असर की है, पहलां तां इंडस्ट्री ते की असर है? देखो राणा जी, पिछले 1 महीने दे विच जे असीं देखीए जी तां इंडस्ट्री दी स्थिति जिहड़ी है बद तो बदहाल हुंदी जा रही है जी। लगभग 5-6 हज़ार करोड़ दा माल जिहड़ा है वो एक्सपोर्ट दा इत्थे रुकिया पिया है। जिहड़ा बाहरों पंजाब हर महीने 3 लाख टन स्टील इंपोर्ट करदा है जी, स्क्रैप आंदी है 2 लाख टन 3 लाख टन प्राइम स्टील दूजियां स्टेटां जो ट्रेन के थ्रू आंदा सी, वो सानूं 3-3 रुपए किलो महंगा हो गया जी। वो साडी वाइबिलिटी नहीं बन रही। स्टील के प्राइसिस पिछले 1 महीने दे विच 5 रुपए किलो वध गए। इन्हां हालातां दे विच इंडस्ट्री चलाना साडे लई इंपॉसिबल जिहा काम हो गया। एक्सपोर्ट की ये पोजीशन है कि सीजन सीगा साइकिल पार्ट के 60-70% जोड़े ऑर्डर से एक्सपोर्ट के कैंसल हो गए हैं। हाउजरी के लगभग 70-80% ऑर्डर जोड़े ने कैंसल हो चुके हैं एक्सपोर्ट के। और एक स्टेट की रेपूटेशन जी इस तरह की बन गई कि आने वाले टाइम के फॉरन का बायर शायद पंजाब तो माल नहीं ले। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ करार ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? सर बिल्कुल माल नहीं जा पा रहे, वो माल बने हुए डंप हो गए और सानू नहीं पता कि वो माल सानू स्क्रैप दे, क्योंकि स्पैशल मटीरियल होंदे ने, स्पैशल साइज़ होंदे ने ਜਿਹੜੇ एक्सपोर्ट ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੀਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किसान जथेबंदियां नूं राइट है वो अपने राइट वास्ते लड़न, लेकिन एक सैक्टर का नुकसान करके जो दूसरा सैक्टर अपनी मंगा मनवा रहा तो असीं उहनूं जायज़ नहीं समझांगे। पर जिंदल साहब, किसान जथेबंदियां कहंदियां असीं तां उठ खड़े ट्रैक तो, हुण तां केंद्र रेलवे मिनिस्ट्री नहीं भेज रही रेल गड्डियां। कि अज जिहड़े कल भी आया कि कुछ फोटोआं जिहड़ियां जारी कीतियां गईयां ने कि ट्रैक ते बैठे हुए ने, साडी लेबर फैसटिवल सीजन के दौरान जांदी है आंदी है। एक पंजाब दे विच रेलां रोकण दा, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन्स ने चाहे वो माल ट्रेन ने, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, मैं इत्थे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जे किसान जथेबंदियां च दम है तो जिन्हें गलती की है, जे उन्होंने लगता है कि कोई बिल गलत बनया तो जिन्होंने बनाया उन्हों का प्रोटेस्ट उन्होंने घरों के बाहर जाके कर नहीं वो कर रहे हैं, भाजपा आगुआं दे बाहर घर तो कर रहे हैं। देखो गल ये पंजाब दे विच बाहर जिता बिल जिहड़ा ना ये पास होया दिल्ली दे विच जाके, ये एजीटेशन दिल्ली होना चाहिए सी, ना कि पंजाब दीयां गलियां दे विच या पंजाब दीयां रेलां दे विच होना चाहिए सी। हुण अज जिहड़ा सड़क रोकण वाला पंजाब दा कल फिर फरमान जारी हो रहा है, इहदे नाल किहनूं नुकसान होएगा?
ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ GDP ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 25% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 25% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਅੱਜ 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਪਰ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫਰੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਕ ਕੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ MPs ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2 MLA ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਬੰਗਲੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਰੇਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ GST ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਡੰਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੂਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬੂਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਫਸਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਨਾਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਧਨਾੜ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਨਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰ ਜੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਵਲ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 10-15 ਦਿਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ GST ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 15% 20% ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ 35 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ 25-30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲॉप ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਟਸ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਿਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਵੇਟ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੁਝ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਥਰਮਲਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦ ਬੈਠੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਨਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਬਾਦਿਸ਼ ਜੀ, ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਾਓ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਲੇਗਾ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 10,000 ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ 70% ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 30% ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।